नौजवान की इच्छा है कि असी विदेशी धरती ते जाइए अपनी लाइफ सैट करिए। जदों विदेशी धरती की गल आउंदी है तां सब तो पहलां लोकां दे मनां दे विच जो सवाल आउंदा है वो ये हुंदा है कि किहड़ी कंट्री जाइए, किवें जाइए, किस तरह जाइए। ये इंटरव्यू देख के बहुत सारे नौजवानों के मन सवाल खड़े होणगे भी असी अज तक बेवकूफ़ी बनते रहे जां सानू कंसलटेंट्स मूर्ख ही बनाते रहे भी जिहड़ियां गल्लां इस इंटरव्यू दे विच दस्सियां गईयां वो अज तक सानू पता ही नहीं। यूके की गल करिए उत्थों की जो करंसी है वो इंडिया के बहुत ज़्यादा वैल्यू है तो लोग भी ज़्यादा कहते हैं भी असीं यूके जाइए उत्थे दी ज़्यादा मेहनत करांगे तो इत्थे वध पैसे बन जाएंगे। तो यूके के पैरामीटर्स की रहिंदे ने जाण पंजाब दे विच बहुत सारे इमीग्रेशन के ऑफिस खुले हुए हैं। लोगों के मन सवाल होंदा भी असीं किस ते यकीन करिए। DSR इमीग्रेशन बाकी इमीग्रेशन नालों वखरा किवें? मैं ना पहले ही ऑब्जेक्टिव जिहड़ा पाया तुसीं कदी देखना मेरे फेसबुक पेज दे विच ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं पहले ही पाया कि फाइंड मतलब बिल्कुल रिफाइन करके असीं अपनी पारदर्शी पूरा शो करते हैं ताकि किते भी बच्चे का नुकसान ना होवे। जे आपां कनेडा की फाइल लाई है मान लो किसी कारण करके रिफ्यूजल आ गई बच्चा चाहता है भी असीं कनेडा ही जाना है इस तो इलावा जे कनेडा तो नहीं बन रहा तो उस स्टूडेंट लई होर किहड़े राह खुले हुए ने? 13 बार भी रिफ्यूजल है तुसी ਉਹਦਾ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਡਿਲੇ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹਿਊਜ ਫਾਈਲਸ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਟਾਸਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4-4 5-5 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6-6 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ। बहुत सारे इमीग्रेशन ਜਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੇਜ ਦਈਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਤਾਂ ਆ ਭੇਜ ਦਈਏ। यूके ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਅਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਫੰਡਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ 28 दिन पुराने फंड चाहिए आ तुसी फीस भेजी कैश लैटर आया वीज़ा जो भी तुसी परमुटेशन कंबीनेशन अपने कोर्स नूं लैके करियर नूं लैके तुसी फेर बदल करदे हो तो गवर्नमेंट उन्होंने हिट करती है। हिट की करती है तुहानूं पहला नहीं पता लगता तुसी पहला तक कमाइयां दे विच लगे रहंदे हो। इहदा मतलब तुसी पढ़ाई वास्ते नहीं आए सीगे तुसी जेन्युइन स्टूडेंट नहीं सीगे इस करके तुहानूं PR नहीं दित्ती जाती। ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਜੋ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ PR ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ? ਜਿੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ EMPLOYMENT ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ITR ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ITR ਭਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ पूरा पुख्ता रिपोर्ट पूरा गैप दे एविडेंसेस मंगदी है। ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆਫਰਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਿਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੈਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ यूनिवर्सिटीज़ ऑप्शंस फीस स्ट्रक्चर ठीक है किहड़ा कोर्स लेना है किहड़े डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट हैगी प्रॉपर एग्रीमेंट आफ्टर वीज़ा की करना की लेना आपां ठीक है सारा कुछ आपां क्लीयर विजन लैके चलते कोई भी चीज़ हिडन नहीं है। डेली पोस्ट पंजाबी वेख रहे हो मैं तुहाडे नाल नवदीप मान। पंजाब दे हर एक नौजवान की इच्छा है कि असी विदेशी धरती ते जाइए अपनी लाइफ सैट करिए। जदों विदेशी धरती की गल आउंदी है तां सब तो पहलां लोकां दे मनां दे विच जो सवाल आउंदा है वो ये हुंदा है कि किहड़ी कंट्री जाइए, किवें जाइए, किस तरह जाइए। बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं क्योंकि सारी जिंदगी की मेहनत की कमाई मापियां दे वल्लों अपने बच्चे ते लगाउणी हुंदी है। तां इन्हां सारे सवालों के जवाब जानने के लिए अज असीं पहुंचे हां DSR इमीग्रेशन एजुकेशन एंड कंसलटेंट तो रविंद्र सलोत्रा जी साडे नाल ने उन्हां गलबात करदे हां। सर स्वागत है। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। सारे स्टूडेंट्स का सब तो पहला तो स्वागत है अपने टॉकिंग जिहदे विच भी तुहाडे जिहड़े क्वेश्चनस हैगे अज रिस्क नूं आपां गल करदे पए सीगी कि जिहड़ी गाड़ी कमाई आ बहुत जल्दी डुੱਬ सकती है बहुत जल्दी लग सकती है ये सारिया चीज़ों के उत्ते आपां डिस्कस करांगे। इस तो पहला मैं यही दसना चाहांगा कि बने रहियो
ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਾਈਕ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ USA ਜਾਂ UK, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, IELTS ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਇਲਸ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੈਪ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੈਪ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਰਿਕੁਜੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਲਜਸ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਕੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ 2 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਲਾਤਾ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਇਲਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਕੂਟਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਤਲਬ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੈਗੇ। ਲਾਈਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਪ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਨੇਡਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਲਈ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਡ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਕੰਮ ਜੋ ਬੈਂਡਸ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਗਰ ਤੱਥ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੈਂਡ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 6 ਈਚ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ UG ਦੇ ਵਿੱਚ। UG ਮਤਲਬ +2, ਜਿਹੜਾ +2 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 6 ਬੈਂਡ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਈਚ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ PG ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ 6.5 ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 6। ਕੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਮ ਟਾਈਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਕ ਸਮ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਲਿੱਤੇ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਇਲਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੀ ਆਇਲਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਗਲਤ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਸਕੋਰ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ, ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ? ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। 13 ਵਾਰ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਸਟ ਚੋਇਸ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਰਨ ਮੈਨੂੰ ਲਾਏ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਪਸ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ, SOP ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਿਓਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, 100% ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਾਹਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਡਿਲੇ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹਿਊਜ ਫਾਈਲਸ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਟਾਸਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਬਣਾਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ AI ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲਾਂ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ 7 ਬੈਂਡ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਗਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, 100% ਆਏਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ 13 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ 13 ਟਾਈਮ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 4-4 5-5 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6-6 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਥਰੂ ਆਊਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਆ, ਫਾਈਲ ਜਦੋਂ ਲਾਈ ਹੈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਾਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਲਾਬੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਵੇਵਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਖੁਦ ਲਾ ਰਿਹਾ।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਲਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਵੀਜ਼ਾ। तो मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਉਹਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ USA ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, USA ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਲਾਈਕ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬੋਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਅਗੇਨ परमुटेशन ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ USA ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਤਾਂ USA ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ ਮੈਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, UK ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ USA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਸਪੋਜ਼ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। IELTS ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨਾਰਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਰਮਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ +2 'ਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਪਰਪਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਰ UK ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਧਰ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ UK ਵੱਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ UK ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਨਾਰਦਰਨ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਸਟ ਚੋਇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ UK ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। UK ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਗਾ। ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ UK ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਫੰਡਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, 28 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਭੇਜੀ, ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਆਇਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ID ਪ੍ਰੂਫ ਲਾਏ। ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ITR ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਕਮ ਇੰਨੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਫੰਡਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 28 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਲਜ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ 18 ਲੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਪਾਊਸ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੰਡਸ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੰਡਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਚਾਹੀਦੇ, 28 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਸਾਂ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ PR ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਿੱਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ PR ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਦ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੋਰਸ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ PR ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਬੈਡ ਲੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ
ਪੀਆਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਪੀਆਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਜੋ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੀਆਰ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇੱਥੇ ਮੀਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ 6 ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਬੀਐਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਬੀਐਡ ਦਾ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਫਰ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਸਟਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੀਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਸਟਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਪੀਆਰ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਚਡੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਪੀਆਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਕੇ ਤੇ ਯੂਐਸਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਗੈਪ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਅਸੈਪਟੇਬਲ? ਦੇਖੋ ਗੈਪ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੈਪ ਸਿਰਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ EMPLOYMENT ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਟੀਆਰ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਆਈਟੀਆਰ ਭਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਐਵੀਡੈਂਸਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਰਮਲੀ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ EMPLOYMENT ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਡੇਟ ਤੋਂ ਟਿਲ ਡੇਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਡੇਟ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੂਰਾ ਪੁਖਤਾ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੂਰਾ ਗੈਪ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸਸ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। तो ये चीज़ों को देखने वाला है, क्योंकि अगर आप नॉर्मली इस चीज़ों को लैके चलते हैं तो अपन बड़ा ईजी लगता है कि ये तो आराम ना हो जाएगा जी, आस्ट्रेलिया मेरा क्यों नहीं लगेगा जी, तुम दसो। लोग आते हैं सो समटाइम की करते हैं कि लोग की ग्रैब करते हैं, आपका सब कुछ कर देंगे हम लोग, गैप भी कर देंगे, हम पैकेज लेंगे, ठीक है। तो बच्चा उस जगह जाके ट्रैप होंदा और इस करके ठगी का शिकार भी होंदा। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆਫਰਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੈਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਲੈਂਡ, ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵੇਚ ਦੂੰਗਾ। ਬਿਲकुल ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਰਿਸਕ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਰਿਸਕ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਪੈਰਲ, ਹੈਜ਼ਰਡ ਐਂਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਰਿਸਕ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਦੇ ਪਾਕਟ ਸਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਮਨੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो इस तरीके से चलता है। सो स्टूडेंट जो भी अप्लाई करता तो उन्होंने आप पता होना चाहिए कि मेरी कॉस्टिंग की आ रही है और मैं एक्स्ट्रा कॉस्टिंग की दे रहा। तो वो बैलेंस उन्हें आप करना है, उन्हें डिसाइड आप करना है कि मैं 1 रुपए की चीज़ लेनी है कि ये 10 रुपए की चीज़ लेनी है। वही 1 रुपए की चीज़ 10 रुपए की भी मिलती है, जिहड़ी चीज़ पसंद है कई बार नहीं मिलती है। लॉ ऑफ डिमांड चलता है इत्थे, लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंगली बच्चा ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੇਵਕੂਫੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਮੂਰਖ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਐਵਰੀ ਡੇ एवरीवन ਇਜ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਹੈਗਾ,
ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਕਦ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਫੋਨ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਪਹੁੰਚੂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਿਸ? ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥਰਸਡੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ, ਥਰਸਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਈਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਟਰਡੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ 2 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਫਰਾਈਡੇ 'ਚ ਅਗਰ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ। DSR ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕੋ ਜੋ ਲੈਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈਣਾ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ, ਜੋ ਲੈਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਕੋ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਲਾਈਕ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਫੇਅਰ ਡੀਲ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਜੈਨੂਇਨ ਕੋਰਸ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ 29 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ 4 ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ 4 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਮੈਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹਿਡਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, DSR ਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਟਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਫਸ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਬ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜੈਨੂਨ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਲਾਓ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣ ਲਾਇਕ ਨਾ ਰਹੋਗੇ। 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਅੱਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਖੁਦ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਰਾਈਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ DSR ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਹੋਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, UK ਜਾਂ USA ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਬਜੈਕਟ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦਿਖਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਵੈਲਿਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ